وہ ہمارے ہاں ایک کینٹ فارمیسی ہے, 15-16 ڈاکٹر ہے, تو ان میں ایک ڈاکٹر غیر مقلد تھا, نام اس کا شرافت علی تھا, اگرچہ شرافت اس کے قریب نہیں آئی تھی, نام شرافت علی تھا. اب ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے, اپنے مولوی صاحبان کو دعوت دے آنا. اب وہ آتے, چائے مٹھائی وغیرہ چلتی اور 2-4 رسالے رکھ جاتے وہاں, جو ان کا طریقہ کار ہے. 2 ڈاکٹر اور رفع دین کرنے لگے, ایسے ایسے ان میں بات پھیلنی شروع ہو گئی, اور یہ ذہن تو سب کا بن گیا حدیث. وہ ہمارے دورہ حدیث شریف میں ایک لڑکا پڑھتا تھا, عبد الغفور طلعگن کا. تو ان ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر طلعگن کا تھا, وہ کبھی دوائی کی ضرورت ہوتی تو اس وجہ سے وہ اپنا واقف ہے وہاں چلا جاتا. اب وہ گیا تو جناب وہ 4 مولوی بیٹھے غیر مقلد, خوب مٹھائیاں اڑ رہی ہیں, چائے اڑ رہی ہے, اور وہ ان کو فقہ کے خلاف اکسا رہے ہیں. کہتا مجھے جواب تو ان کی باتوں کا آتا نہیں تھا, جناب میں بھی تعلیم سے خاموش بھی نہیں رہ سکتا تھا. میں بڑے غصے میں بولا کہ آپ ایک ہی طرف کی باتیں سنتے ہیں, ہمیشہ دوسری طرف کی کیوں نہیں سنتے. اب وہ ان سے اتنے متاثر ہو چکے تھے, کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کو جلدی خام کا غصہ آ گیا ہے. یہ مولوی صاحبان جب سے آنے لگے ہیں انہوں نے ایک بات بھی کبھی اپنی نہیں بتائی, جو سناتے ہیں نبی پاک کی حدیث سناتے ہیں, ایک بات بھی انہوں نے کبھی اپنی نہیں. دکھا کہ وہ دوسری طرف والے بھی حدیث سنائیں گے نا نبی پاک کی, اچھا اگر کوئی ہو تو لے. اس نے آ کر میرا شاگرد آصف شاہ بخاری, اس کو کہا, اس نے مجھ سے بات کی. میں نے کہا کہ ان کو کتاب حدیث اور اہل حدیث دیا جائے. وہ لے گیا, اسکوٹر اس کا اپنا ہے, اس نے کتاب دی. جو بڑا ڈاکٹر نام محمد الیاس تھا, یہ جی کتاب دے. اچھا حدیثیں ہیں کہ دیکھ لیں, اگر حدیثیں ہیں تو رکھ لیں, نہیں ہے تو میں واپس لے جاتا ہوں. تو دیکھا کہ باقی حدیثیں لکھی ہے, ترجمہ لکھا ہے. کتنے کی آئی ہے؟ پہلا ایڈیشن ہے جی 100 روپے کی ہے. ٹھیک ہے, اس نے 500 کا نوٹ نکالا کہ یہ رکھ جاؤ, اور 400 کی اور ایسی کتابیں استاد جی سے مشورہ کر کے لے آئے. تو آیا, میں نے کہا کہ نماز مسنون, رسول اکرم کا طریقہ نماز, اور میرے مجموعہ رسال دیا ان. اب یہ تو کتاب رکھ کے پیسے لے کے آ گیا. اس شرافت علی نے فوراً شرارت کی اور فون کیا اپنے مدرسے میں کہ خیر مدارس سے کتاب آئی. کچھ فرمانا جانا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی پاک والی نماز بتاؤں تو پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کی, پھر نہیں کی, ثم لا یعود. تو دیکھو نفی بھی آ گئی, اس بات بھی آ گیا. جب ہم اپنے دعوے کے دونوں پہلو سامنے رکھتے ہیں, نفی اس بات, تو آپ سے بھی ہم دونوں دعووں کی دلیل مانگتے ہیں تاکہ مکمل آئے. آپ 18 جگہ رفع دین نہیں کرتے, کیونکہ 4 رکعت میں 8 سجدے ہوتے ہیں نا, 8 دونی 16, اور دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں نہیں کرتے. 18 جگہ آپ رفع دین نہیں کرتے اور 10 جگہ کرتے ہیں. تو جس طرح ہم نے اپنا مکمل دعویٰ پیش کیا ہے نفی اس بات کی حدیث, آپ صرف ایک حدیث پیش کر دیں جس میں 18 جگہ کی نفی ہو اور 10 جگہ کا اس بات ہو. اب وہ ڈاکٹر بھی گنے, 18 کی نفی تو نکلے ہی نہ, اور 10 جگہ کا اس بات بھی پورا نہ ہو, 9 جگہ کا بنے. تو یہ ساتھ ہے کہ دیکھو انہوں نے خود کہا تھا کہ ایک سنت چھوڑنے والا لعنتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری مسلم سیاستہ کا نام یہ دھوکے کے لیے لیتے ہیں. اس کے مطابق نماز پڑھنے سے یہ نمازی نہیں بنتے, لعنتی بنتے ہیں. بلکہ آصف شاہ نے کہا کہ آج تک تو کہتے تھے کہ حنفیوں کی نماز خلاف سنت ہے, اب یہ حدیث سنا کے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی خلاف سنت پڑھتے تھے, کیونکہ ایک سنت چھوڑتے نہیں ذاکاؤں میں رکعتین والی. اس پر وہ چاروں گھبرا گئے. تو گنتی کرے وہ پوری نہ ہو, نہ 18 کی نفی نکلے اور نہ 10 کا اس بات نکلے. تو ان کو بات بدلنے کا بڑا ڈھنگ ہوتا ہے. اب ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل بیان کرنے لگا کہ بڑے متبع سنت تھے اور ان کو سنت پر عمل کرنے کا بڑا شوق تھا.
کہتے وہ فضائل بیان کرنے لگا اور میں نے کتابیں دیکھنی شروع کر دی کہ کون کون سی کتابیں ہیں. تو مسند حمیدی رکھی تھی، میں نے اٹھا لی اور وہ صفحہ نکال لیا 277. وہ جب 2-3 منٹ اس نے فضائل بیان کیے تو کہتا ہے میں نے کہا کہ آج جا کر کم از کم 10 نفل شکرانے کے پڑھنا. کہ کیوں؟ کہ حضرت عبداللہ بن عمر آج یہاں نہیں تھے. ہوتے تو کیا ہوتا کہ دیکھو یہ ان کی روایت ہے مسند حمیدی میں کہ وہ پتھر مارتے تھے ہر اس آدمی کو جو ہر قفض اور رفع اونچ نیچ میں رفع دین نہیں کرتا تھا. ہر اونچ نیچ پر رفع دین کی جائے تو 4 رکعت میں 28 جگہ بنتی ہے اور آپ کرتے ہیں 10 جگہ. تو گویا 4 رکعت میں 18 لانتے اللہ بھیجتا آپ پر اور 18 پتھر عبداللہ بن عمر مارتے تمہیں. تو ہر 4 رکعت میں تم 18 لانتوں کے 18 پتھروں کے حقدار ہو. بس اس پر تو جو اچھلے نا کہ دیکھو جی کیسی سخت باتیں کر رہا ہے. یہ بالکل غلط ترجمہ کر رہا ہے، یہ اپنے الفاظ واپس لے. اس نے کہا کہ یہ روایت رکھی ہے سامنے. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ یہ پتھر مارنا کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاسا بہو لکھا ہے ہاں سواد باہ. انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ پتھر مارنا نہیں ہے، سنسار کرنا نہیں ہے. یہ ترجمہ کرتا تھا کہ عبداللہ بن عمر تمہیں سنسار کر دیتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم لکھ دو، ان سے بھی لکھوا لیتے ہیں ترجمہ، ہم کسی پروفیسر سے پوچھ لیں گے. لکھ دیا سنسار کرنا. ان سے کہا کہ تم لکھو کہ سنسار کرنا غلط ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا. تو ڈاکٹر ہنس پڑے کہ پھر تو ایک ہی بات ہوئی، پھر کیا کون سی غلطی ہوئی اس میں. اب اس کے بعد وہ گھبرائے، سیاستہ ساری بول گئی بیچاروں کو. سننے کو بڑا بہکی اٹھائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رفع دین کرتے تھے. کب آپ والی تو ثابت ہی نہیں، اول تو روایت ہی صحیح نہیں ہے. آپ اس میں 18 کی نفی 10 کا اس بات دکھا دیں. میں ابھی باوضو ہوں 4 نفل پڑھوں گا رفع دین کے ساتھ. کیوں آپ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو؟ اب وہ گنے پوری نہ ہو. پھر اسی بحثی سے اس نے نکال کے دکھایا عبداللہ بن مسعود کی روایت کہ میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی، عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی. وہ پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے. دیکھو نفی اس بات دونوں آ گئی ہے نا، ایک جگہ کرنا اور باقی کسی جگہ نہ کرنا. ہم جو نبی پاک والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہے. ہم جو صدیق والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں. ہم جو فاروق والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں. آپ دکھاتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. آپ کی رفع دین تو ہے ہی نہیں. آخر اس نے کہہ دیا کہ شیعہ بھی رفع دین کرتے ہیں. شیعہ کے رفع دین کرنے کی 2-3 حدیثیں ہیں. ہر تکبیر میں رفع دین کرنا ابن ماجہ میں. شافعیوں کی رفع دین کرنے کی 2-4 حدیثیں ہیں، لیکن غیر مقلدوں کی رفع دین کی ایک حدیث بھی دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. اور سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں تھوتا چنا باجے گا نا. اب اس پر انہیں بڑا غصہ لگا کہ شیعوں کی رفع دین ثابت ہے. پھر اس نے بتایا کہ ان کی جو ثابت ہے وہ بھی اتنی جتنی جوتے پہن کر نماز پڑھنا. بس گویا جو رفع دین کر کے نماز پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جوتے پہن کر نماز پڑھنے والا، اور جو رفع دین کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ ایسے جیسے جوتے اتار کر نماز پڑھنے والا. جوتے پہن کر نماز پڑھنے سے زیادہ کسی کی رفع دین کا ثبوت کسی حدیث میں موجود نہیں. خیر وہ کتابیں بند کر کے چل دیے. اب ڈاکٹر صاحبان کو احساس ہوا کہ واقعتاً ہم ایک ہی طرف کی باتیں سنتے رہتے ہیں، دوسری طرف کی کبھی نہیں سنتے. تو انہوں نے آصف شاہ صاحب سے کہا کہ آپ اپنے استاد صاحب سے کہیں کہ کبھی یہاں ہمارے یہاں آئے. کہ ان کے پاس تو وقت نہیں ہوتا، وہ دکانوں پر نہیں کرتے. وہ تو وہاں بھی آپ جائیں گے تو شاید وقت ملے یا نہ ملے، کیونکہ انہوں نے نہ مرزائیوں کے خلاف کوئی کام کرنا ہے، نہ عیسائیوں کے، نہ بریلویوں کے، نہ خارجیوں کے. اس نے تو سارے مضامین پڑھانے ہوتے ہیں، اس لیے وہ تو فارغ نہیں ہوتا. اب جب وہ حیران ہوئے کہ یہ بغیر گناہ روز آئے رہتے ہیں اور وہ سنہ بلانے سے بھی نہیں آتا،
کو اور شوق ہوا کہ اچھا پھر آپ ان سے اجازت لیں، ہم وہاں حاضر ہوں گے۔ اب کوئی مہینہ گزر گیا، میں نے کہا میں فارغ نہیں ہوں۔ وہ اور زیادہ پریری کون آدمی ہے جو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتا۔ مہینے کے بعد اس نے کہا جی وہ روز فون کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ وقت دے دیں۔ میں نے کہا ایک شرط پر وقت ملے گا کہ پہلے 1 گھنٹہ وہ میری بات سنیں گے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ 1 گھنٹہ کم کم میں نے صحیح کام پر لگا دیا ہے۔ نہ وہ آ کر اپنے ادھر ادھر کے سوالات پوچھنے شروع کر دے تو اصل بیمار جو ہے وہ اصل بیماری چھپاتا ہے نا، ادھر ادھر کی باتیں پوچھتا ہے نا۔ تو ان کی جو اصل بیماری ہے اس پر 1 گھنٹہ میں بات کروں گا، پہلے وہ ان کو سننی پڑے گی، اس کے بعد پھر ان کو سوالات کا موقع دیں گے ہم۔ انہوں نے کہا جی ہم سے 2 گھنٹے پہلے بات کر لیں، ہم آرام سے سنیں گے، وہ وقت ضرور ہمیں دیں، ہم مل رہے ہیں۔ آ گئے، الیکس لیک کر کے بیٹھ گئے سارے۔ وہ شرافت علی بھی ساتھ ہے جو غیر مقلد تھا۔ بیٹھ گیا جب میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کہ جی دین کی تحقیق ہو رہی ہے۔ ان کا دین کی تحقیق کا طریقہ یہ نہیں جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ جی اور کیا ہے؟ میں نے کہا آپ 4 سال وہاں سے چھٹی کریں، فارمیسی سے یہاں آ جائیں اور وہاں اپنی فارمیسی میں کماروں کو بٹھائیں نسخے لکھنے کے لیے۔ جی کن کو بٹھائیں؟ کماروں کو۔ جی وہ کیا کریں گے؟ تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ آپ دین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ کی ڈاکٹری کے ساتھ کریں گے، اتنا کچھ ہی کریں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے۔ وہ اگر پڑھے لکھے تھے وہ سمجھ گئے کہ جی ان کو کیا پتا ڈاکٹری کیا ہے، تمہیں کیا پتا دین کی تحقیق کیا ہے؟ تم نے دین کو ڈاکٹری سے بھی نکما سمجھا کہ جو اٹھے اس کی تحقیق شروع کر دی، اس کا کوئی اصول ہی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ تو واقعی غلطی ہے ہماری۔ پھر چونکہ مجھے پتا تھا انہوں نے آنا ہے، میں نے احیاء العلوم رکھی تھی ترجمے والی، ان کا یہ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ لکھی ہے، آج سے 1000 سال تقریباً پہلے کا آدمی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ جو شخص دین کا پورا علم نہیں رکھتا اور پھر دین میں تحقیق کا نام لیتا ہے، اس سے زانی 1000 درجے بہتر ہے۔ کیوں؟ زانی صرف اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اور یہ کتنے مسلمانوں کے ذہن میں شبہات پیدا کر کے ان کا ایمان برباد کرے گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہے وہ یہ گناہ ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ پھر میں نے میزان کبریٰ شرانی اٹھائی، وہ بھی ترجمے والی ترجمہ شائع ہو گیا، رکھی تھی میں نے کہا انہوں نے لکھا ہے علامہ شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو دین سے پورا واقف نہ ہو پھر دین میں دخل دے۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ باولے کتے کو بعد میں مارے اور اس کو پہلے قتل کرے، کیونکہ باولا کتا جسم کا دشمن ہے اور یہ ایمان کا دشمن ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہوا ہے نا، آج کل الفاظ بدل گئے ہیں نا، جس کو پہلے زمانے میں کنجری کہتے تھے، بازاری عورت کہتے تھے، آج کل لفظ بدل گیا ہے کہ یہ ایکٹریس ہے، وہ بھی بہت چوڑی ہوتی ہے کہ میری عزت ہو رہی ہے، میں ایکٹریس ہوں۔ جس کو پہلے دلہ کہتے تھے، بچولا، اس کا نام آج کل ایکٹر ہے، وہ بڑا خوش ہے۔ بات وہی ہے۔ اب دیکھو نا، جس کا نام پہلے تبرہ تھا کہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، اب اس کا نام ہو گیا ہے تنقید صالح، 7 سالے کا لفظ بھی ہے کہ مودودی صاحب تنقید صالح کرتے ہیں، تو وہی تبرہ ہی نا، نام ذرا نرم ہو گیا ہے۔ جس کا نام پہلے تحریف قرآن تھا اب اس کا نام تفہیم القرآن ہو گیا، کیونکہ تحریف سے لوگ تنگ ہیں نا لفظ سے۔ جس کا نام تھا کہ تقیہ ہے، کہتے نہیں پالیسی ہے جماعت کی، آج پالیسی ہے کہ عورت صدر مملکت بن سکتی ہے، کل پالیسی بن جائے گی کہ نہیں بن سکتی۔ تو ان الفاظ کو آج کل بدلا جا رہا ہے، ان کی جگہ ذہنی آوارگی کا نام تحقیق رکھا ہوا ہے۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا قادیانیوں کے بارے میں، تو میرا جو صدر تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مودودی ہے، تو میں نے کہا کہ باقی خدا کے نبی جتنے بھی سچے ہیں وہ اللہ کی رحمتیں لے کر آئے تھے، یہ مرزا جو ہے یہ بد دعائیں کرتا تھا کہ فلاں مر جائے، فلاں مر جائے، یا اللہ زلزلہ آ جائے، یا اللہ سیلاب آ جائے، یا اللہ طاعون پڑ جائے، یا اللہ کال پڑ جائے۔
ये मनहूस नहूसते लेकर आया था और नहूसत से खुश होता था, जैसे उल्लू उजाड़ से खुश होता है ना, ये सारी जिंदगी इसी से खुश होता था कि कहीं की मुसीबत आ जाए। इसलिए मौलवी साईं मोहम्मद हयात पसरूरी ने पंजाबी में कहा है ना, किसे दरिया विच आई तुगयानी है मिर्जा के मेरी ते नबूवत दी निशानी है। इस सैलाब आ गया तो मौजा हो गया कि मिर्जा साहब। किसे मुखालिफ दी गां मज मोई है महमूद आखे मेरे ते प्यो दी पेश गोई है। किसी की भैंस भी मर जाती, भेड़ भी मर जाती ना, तो मिर्जा महमूद कहता कि मेरे वाले साहब की पेश भी पूरी हो गई। तो ये मैं बयान कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये सदर साहब मौदूदी है। तो मैंने कहा कि जैसे मिर्जा कादियानी इसी बात में हर वक्त रहता था कि सैलाब है, ये है। हमारे मुल्क में एक जमात है जो रात दिन दुआएं मांगती है, अल्लाह कहीं जंग छिड़ जाए, कहीं सैलाब आ जाए। 2 दिन सैलाब आ जाए तो 10 साल की रोटियां इकट्ठी कर लेती है। हर चौक में एक ट्रक खड़ा होता है जमात इस्लामी का कि भाई जो इसमें डालना है डालते चले जाओ। तो मैंने कहा ये भी हर वक्त दुआ मांगते रहते हैं कि या अल्लाह कहीं जंग लग जाए, ताकि 1-2 दिन भी जंग लगे तो 10-20 साल की रोटी हमारी बन जाती है। तो वो सदर साहब की तरफ बात वो 20 साल हरा रहा था। जी हाँ जी हाँ। बाद में मुझे उन्होंने बताया कि वो खुद मत हो दिया था। तो मैंने कहा कि देखिए, जिसका नाम आपने तहकीक रखा हुआ है ना, ये इतना बड़ा गुनाह है। इतने बड़े गुनाह को तहकीक का नाम दे दिया गया है इस दौर में। फिर मैंने बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ निकाल के रखी कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैत लेते थे तो उसमें एक शर्त यह भी होती थी, अल्लाह नुनाज़ अल अम्र अहलहु, कि अहल से नाअहल मुनाजत नहीं करेगा। गैर मुकल्लियत तहकीक का नाम नहीं है, ये मुनाजियत है नाअहल की मुजतहिद के साथ। फितना इनकारे हदीस तहकीक का नाम नहीं है। मुहद्दिसीन फन के अहल है, उनके साथ ये नाअहल मुनाजियत करते हैं, झगड़ा करते हैं। जिस गुनाह से हजरत पाक ने रोका था वो ये गुनाह करते हैं सारे। इसकी मैं आम फहम मिसाल दिया करता हूं। जब उनसे कहे ना भी आप ऐसा क्यों करते हैं, तो ये गैर मुकल्लिद कहते अबू हनीफा कोई मासूम थे, मुनकर हदीस कहते इमाम बुखारी कोई मासूम थे। तो मैं कहता हूं कि झगड़ा मासूम गैर मासूम का नहीं है, झगड़ा माहिर गैर माहिर का है। झगड़ा यहां मासूम गैर मासूम का नहीं, झगड़ा है माहिर गैर माहिर का। तो फिर मैं समझाने के लिए आम फहम मिसाल देता हूं ताकि आप खुद भी समझे आगे। इसमें कि देखिए, एक डॉक्टर साहब क्वालिफाइड डॉक्टर है, उन्होंने वहां अपना क्लिनिक बना लिया। मैंने देखा भाई देखो खूब कमाई हो रही है, अब मैं भी इधर दुकान खोल के बैठ गया। और का नाम क्या रखा, अल्लाह तवक्कल दवाखाना। अल्लाह तवक्कल दवाखाना। अब कोई मेरे पास नहीं आता कि ये ना पढ़ा ना लिखा नाम मोहम्मद फाजल। अब मैं जब देखता हूं कि सारे गाहक उधर जा रहे हैं, इधर मेरी तरफ कोई नहीं आता, अब मैं गुस्से में चीखता हूं। ये सब अल्लाह के मुनकिर हैं, क्योंकि ये अल्लाह तवक्कल दवाखाना है। जो अल्लाह को मानेगा वो यहां आएगा, और जो अल्लाह को नहीं मानता वो वहां जाएगा। सिर्फ इतना रखने से मैं अल्लाह ताला का माअज़ल्लाह मालिक बन के बैठ गया हूं कि ये अल्लाह तवक्कल दवाखाना है। कभी मैं कहता हूं ये सारे मुशरिक हैं, क्योंकि मेरा एतमाद किसी सनद पर नहीं कि फलां ने मुझे सनद दिया है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा दिया है। मैं सिर्फ अल्लाह पर एतमाद करके बैठा हूं, सिर्फ अल्लाह पर। और ये डॉक्टर को शाफी समझते हैं, जो अल्लाह को मानने वाला होगा वो मुझसे दुआ लेगा। अब जो मेरा इनकार करे वो अल्लाह का मुनकर बनेगा, क्योंकि नाम भी मैंने रख लिया अल्लाह तवक्कल दवाखाना। बिल्कुल यही तरीका इन लोगों ने इख्तियार किया है। तो कल भी मैं अर्ज कर रहा था कि ये कहते हैं जी शाफी रफाई जैन करते हैं, उनको आप कुछ नहीं कहते, हमारे पीछे पड़े। मैंने बताया था कि उनकी रफाई जैन एक दलील पर मबनी है, इनकी किसी दलील पर मबनी नहीं। तो उसकी मैं 2 मिसालें आम फहम दिया करता हूं कि देखो, डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ के माहिर हो जाता है, मासूम नहीं होता, उससे भी रिएक्शन होते हैं। अब मैं डॉक्टर नहीं हूं, एक मरीज था, उसने कहा जी आप इंजेक्शन लगा दें, डॉक्टर साहब नहीं मिले, मैंने लगा दिया। मरीज मुझे दुआएं दे रहा है कि अच्छा मौके पर इंजेक्शन लग गया, और पुलिस मुझे गिरफ्तार कर रही है। अब मैं ये कहकर जान छुड़ा सकता हूं
کہ डॉक्टर जो लगाते हैं वो कहेंगे कि उनके पास अथॉरिटी, आपके पास अथॉरिटी नहीं। तो जैसे डॉक्टर के इंजेक्शन और मेरे इंजेक्शन में फर्क है, यही फर्क शाफी की रफ़ा जैन और गैर मुकल्लद की रफ़ा जैन में है। ड्राइविंग लाइसेंस के बाद ड्राइवर मासूम नहीं होता, सिर्फ इस फन का माहिर हो जाता है। अब ड्राइवर भी एक्सीडेंट कर देते हैं, हो जाता है उनसे, लेकिन मैं या किसी बड़े मदरसे का शेखुल हदीस गाड़ी लेके जा रहा है, किसी दरख्त का पत्ता भी नहीं टूटा गाड़ी से, कोई टहनी भी नहीं टूटी, तो पुलिस पकड़ रही है कि आप मुजरिम हैं। वो बेशक कहे कि मैं तो खाने काबे लेके जा रहा हूं हाजी कराने के लिए इसको, लेकिन पुलिस यही कहेगी कि ये मुजरिम है। वो ये कह के नहीं कह सकता वो इतने गाड़ियां जा रही हैं उनको नहीं पकड़ा, मुझे ही पकड़ना है। वो कहेंगे कि वो माहिर है फन के और तू माहिर नहीं है, अनाड़ी है। तो ये जो तकाबुल है ये मासूम गैर मासूम का नहीं, ये धोखा इन लोगों का है। यहां माहिर और गैर माहिर का है कि मुजतहिद अपने फन का माहिर है, इसी महारत की बिना पर उसकी खता पर भी अल्लाह ताला उसी अजर अता फरमाता है। मुहद्दिस अपने फन का माहिर है, मुनकरे हदीस मुनाजियत करने वाला है। फिर मैंने उनको हदीस दिखाई डॉक्टरों को कि हजरत पाक फरमाते हैं इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैर आलिही फंतज़िर अस्साअ, सही बुखारी सफ़ा 14 जिल्द अव्वल, कि जो मामला नाअहल के सुपुर्द कर दिया जाएगा समझो उस पर क़यामत आ गई। मैंने कहा था कि आप नुस्खे लिखने के लिए कुम्हारों को बिठाएं। अगर कुम्हार लिखना नुस्खा शुरू कर दे तो आज सूरज डूबने से पहले डॉक्टरी के फन पर क़यामत आ जाएगी या नहीं? कहने के जी बिल्कुल आ जाएगी। तो मैंने कहा गैर मुकल्लद जो नाअहल है ये जब दीन में दखल देंगे तो दीन पर क़यामत आ जाएगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल रोकते हैं कि नाअहल जो है वो करीब ना हो। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में कानून यही बयान कर दिया है कि कुरान पाक की समझ में अगर इख्तलाफ हो जाए तो फहम फकीह हुज्जत है, फहम सफी कतन हुज्जत नहीं। फलौला नफर मिन कुल्ल फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन व लियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम याज़रून। अल्लामा सरक्सी फरमाते हैं कि नबूवत खत्म हो चुकी, लेकिन नबूवत की सिफ्त नजीर में अल्लाह ने फुक़हा को वारिस बनाया, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम की बुनियादी सिफ्तें दो होती हैं, बशीर होना और नजीर होना। तो लियुनज़िरू कौमहुम ये उसी सिफ्त नजीर का जिक्र है ना। तो अल्लाह ताला ने फुक़हा को नबियों के बाद नजीर करार दे दिया है, इसलिए सिफ्त नजीर में फुक़हा अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं और सिफ्त बशीर में औलिया अल्लाह नबियों के वारिस हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगे क्या है? इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। आगे लहुमुल बुशरा, ये वही सिफ्त बशीर है ना। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। और आसान लफ्जों में यूं समझे कि दीन नाम है तामीर ज़ाहिर वल बातिन का। हमारा जाहिर भी दुरुस्त हो जाए, बातिन भी दुरुस्त हो जाए। जाहिर दुरुस्त होता है फिक़ही अहकाम के मुताबिक अमल करने से, फर्ज को फर्ज समझ के अदा किया जाए, वाजिब को वाजिब समझकर, सुन्नत को सुन्नत समझकर, मुस्तहब को मुस्तहब समझकर, मकरूह को मकरूह समझकर छोड़ा जाए, हराम को हराम समझकर छोड़ा जाए। और बातिन दुरुस्त होता है अहकाम तसव्वुफ के मुताबिक अमल करने से। तो इसलिए सिफ्त बशीर में वारिस है औलिया अल्लाह और सिफ्त नजीर में वारिस है फुक़हा किराम। दूसरे लफ्जों में यूं समझिए कि दीन पर पक्का रहने के लिए दो चीजों की जरूरत है, इल्म सही मिल जाए और हिम्मत मजबूत हो जाए। इल्म सही मिलता है फुक़हा से और हिम्मत मजबूत होती है अल्लाह वालों की ड्यूटी सीधी करने। जितने आप उनकी सोबत में रहेंगे उतना आपका ईमान की और हिम्मत कभी होती चली जाएगी। आलम असबाब में ये एक मुश्किल जरिया है हिम्मत के मजबूत और कवी करने का। तो इसलिए फुक़हा किराम जो है ये अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस है सिफ्त नजीर में। तो मैंने जब वो डॉक्टर साहबान को ये दिखाया कि जिसका नाम आपने तहकीक रखा है
اس کو اللہ کے نبی منازعت کہتے ہیں، قیامت ٹوٹنا کہتے ہیں، امام غزالی زنا سے بدتر کہتے ہیں، بول کتے سے بدتر شرانی فرماتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ بات سمجھ گئے، کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ ہم کریں کیا؟ جس کے پاس جاتے ہیں وہی قرآن سناتا ہے، بریلوی قرآن سناتے ہیں۔ میں نے کہا چلو یہ بریلوی والی مثال ہی سمجھ لو۔ میں نے کہا سارے نماز کے آخری اتحیات میں درود شریف پڑھتے ہیں نا؟ کہ جی ہاں، اور بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور ساری امت نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتی ہے۔ آپ بریلوی کے ہاں چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ جی ہم حنفی ہیں تو اس کا حکم بتائیں کیا ہے کہ نماز کے آخری اتحیات میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ وہ کہے گا سنت ہے۔ آپ کہیں جی ہم حنفی ہیں، ہمیں حنفی فقہ کے 2 کتابوں کے حوالے دو، اس میں سنت کا لفظ لکھا ہو۔ وہ آپ کو 20 کتابیں دکھائے گا کہ سنت لکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں وہ حنفی ہے۔ پھر کہیں کہ جنازے میں جو کھڑے ہو کر ہم درود پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم؟ کہے گا سنت کے جی ہمیں کو 2 کتابیں دکھاؤ، وہ 20 دکھائے گا، 40 دکھائے گا۔ معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں وہ حنفی ہے۔ اب یہ 2 مسئلے پوچھنے کے بعد اس سے پوچھیں کہ یہ جو اذان سے پہلے نماز درود پڑھا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فقہ حنفی میں دکھاؤ۔ اب آپ زور لگائیں گے فقہ، کہتے قرآن میں آتا ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نہیں مجھے فقہ ہے کہ تو قرآن کو نہیں مانتا؟ حدیث میں آتا ہے نا درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب پہلے 2 مسئلوں میں اس نے قرآن کو کی طرف کیوں نہیں گیا؟ اب اسے فقہ حنفی یاد بھول گئی اور ادھر چلا گیا ہے، تو معلوم ہوا اگر پہلے 2 مسئلے کتاب و سنت میں تھے فقہا نے لکھ لیے، اگر یہ مسئلہ بھی کتاب و سنت میں ہوتا تو فقہا کی نظر سے کبھی اوجھل نہ رہتا۔ اب یہ مسئلہ اس نے خود بنایا ہے، لیکن یہ کہتا کہ میں نے خود بنایا تو کوئی قبول نہ کرتا۔ اب کبھی قرآن کے نام سے ٹھونس رہا ہے، کبھی حدیث کے نام سے ٹھونسنا چاہتا ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ بس سوال تو ہمارا یہ ہے نا، وہ حکم نہ قرآن پاک میں مذکور ہے نہ حدیث میں مذکور ہے کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے۔ ایک بریلوی والی اسکول میں آ گیا، میں ٹیچر تھا تو ہیڈ ماسٹر بریلوی تھا میرا، اس کے پاس آ کے بیٹھا تو مجھے دیکھ کے تو اس کا ویسے ہی وہ ابو سن کم تریرا ہو گیا کہ یہ آپ کے پاس پڑھاتا ہے؟ کہ ہاں، یہ تو سنی نہیں ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے بلایا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ امین صاحب اہل سنت نہیں ہے۔ ان کو بالکل صحیح کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں۔ میں ہاں کیسے؟ اس لیے کہ ان کو سنت کی تعریف ہی نہیں آتی، ان کو کیا پتہ سنت کیا ہوتی ہے؟ یہ سنت کی تعریف لکھ دیں۔ اب وہ گھبرا گیا، کہنے لگا جی آپ فرض کی لکھیں تعریف۔ میں نے ساری یاد کی تھی، میں نے فرض کی تعریف لکھ کے ہر ماسٹر کی جیب میں ڈال دی۔ میں نے کہا اس سے سنت کی تعریف لکھاؤ، مجھے نہ دکھاؤ، اور مولوی غلام علی کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے کتاب کا حوالہ دیا نور انوار کا، اس میں ہے یا نہیں، یہ بھی کتاب کے حوالے سے لکھے۔ اب وہ کہاں سے لکھے؟ کہتا ہے جی یہ اس لیے سنی نہیں کہ یہ درود نہیں پڑھتی اذان سے پہلے۔ میں نے کہا درود نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کون کہتا؟ ہم تو ہر آخری اتحیات میں درود پڑھتے ہیں، جنازے میں درود پڑھتے ہیں، ویسے بھی 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام کرتے ہیں۔ آپ وہ پھر ہم درود نہیں پڑھتے، اذان سے پہلے نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا اصل میں ہم حنفی سنی ہیں، ہمیں ان 2 درودوں کا حکم تو فقہ حنفی میں ملا، اس کا ہمیں فقہ حنفی میں حکم نہیں ملا۔ کیا ہے؟ آپ اس کا فقہ حنفی میں ہمیں حکم دکھا دیں کہ کیا ہے۔ میں نے ہیڈ ماسٹر سے کہا کہ اس سے پوچھو نا کہ نماز میں درود پڑھنا یہ کہتا ہے سنت ہے؟ کہ جی ہاں، جنازے میں سنت ہے، اذان سے پہلے کیا ہے؟ اب وہ لگا سوچنے، تو اس نے سوچا کہ اگر میں سنت کہوں گا تو یہ فوراً کہے گا کہ جس دن سے نماز شروع ہوئی ہے اس میں درود آ رہا ہے، جس دن سے جنازہ شروع اس میں درود آ رہا ہے،
اور یہ جو درود ہے یہ تو سپیکر والا ہے نا، سپیکر ہو تو پڑھا جاتا ہے، سپیکر خراب ہو تو پڑھتا ہی کوئی نہیں، اذان والا بھی نہیں ہے نا۔ اور ابھی لوگ زندہ ہیں جو جانتے ہیں کہ پہلے کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ اور اس کا شان نزول شاید آپ کو پتا نہ ہو، یہ سن 53 میں شروع ہوا ہے۔ اس سن 53 میں قادیانیوں کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک اٹھی تھی، سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے باوجود تحریک جو ہے حکومت اس کو دبانے میں ناکام ہو گئی۔ تو غالباً 3 یا 13 مارچ کی تاریخ ہے، اخبار میں سر ظفر اللہ صدر وزیر خارجہ تھا، یہ پھر گاڑی پر گیا اور مولوی سردار احمد بریلوی جو ان کا بڑا تھا فیصل آباد میں، اس کی اور ان کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ اس نے یہ کہا کہ حکومت بالکل عاجز آ گئی ہے، اتنا خون خرابہ کرنے کے بعد بھی اور لاکھوں روپے برباد کر کے بھی کہ اس تحریک کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کچھ ہمت کریں۔ اور ایک تھیلی بھی پیش کی، پتہ نہیں اس میں کیا کچھ تھا۔ تو اس دن سب سے پہلے عصر کی نماز کی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جامعہ رضویہ فیصل آباد کی مسجد میں پڑھا گیا، اور مغرب کی اذان سے پہلے پھر سارے فیصل آباد میں، اور 2-4 دنوں میں پورے پاکستان میں شروع ہو گیا۔ اب وہ تحریک اسی طرح فیل کی گئی کہ ظاہر ہے جب یہ ایک نئی بات شروع ہوئی تو علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کے پیچھے میرے کے پیچھے لگے، گستاخ رسول تو یہ ہے جو نبی پر درود نہیں پڑھنے دے، گستاخ رسول تو یہ ہے جو اللہ کے نبی پاک پر درود نہیں پڑھنے دیتے۔ بس حکومت کا کام بن گیا، مرزائیوں کا کام بن گیا۔ تو یہ درود شریف شروع اسی لیے ہوا تھا کہ قادیانیوں کے خلاف جو تحریک ہے اس کو فیل کر دیا، اور اس میں پھر اس کی وجہ سے حکومت کو کامیابی ہوئی اور وہ تحریک فیل ہو۔ تو بہرحال اب وہ مولوی صاحب تھے، اس کو بھی پتا تھا کہ سنت کی تعریف تو مجھے آئی نہیں۔ کہتا جی اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا مباح ہے۔ میں نے کہا ہیڈ ماسٹر صاحب کو مباح کے معنی نہیں آتے، ان کو سمجھا دیں۔ مجھے کہتا آپ ہی سمجھا دیں۔ میں نے کہا ہیڈ ماسٹر صاحب مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو، چھوڑنے میں عذاب نہ ہو۔ مثلا کتے لے جائے شکار کھیلتا پھرے، گدھے پر سواری کرنا، یہ مباح ہے نا۔ تو میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مباح کی مثالیں ٹھیک ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں، بالکل۔ اب میں نے ہرماز صاحب سے کہا، میں نے ہرماز صاحب آپ مسئلہ سمجھ گئے ہیں، یہ کہتا ہے کہ اذان نماز کی آخر میں درود جو پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ جنازے میں جو درود پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن اذان سے پہلے جو درود پڑھا جاتا ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اب وہ بڑا گھبرا ہے، کہتا جی آپ نے مجھے چکر میں ڈال دیا، اور پھر بھاگ گیا وہاں سے۔ تو میں نے ان ڈاکٹروں سے کہا کہ دیکھیے آپ ان کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ یہ جو آپ نے نئے کام شروع کیے ہیں یہ ہمیں فقہ حنفی میں دکھا دے۔ تو وہ ڈاکٹر سمجھ گیا کہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا کہ اسی سے بچنے کے لیے تو یہ تقلید ہے کہ بھئی کوئی آج نیا ذہن ہمیں نہ دے، پہلے سے جو مفہوم آ رہا ہے کتاب و سنت کا وہی ہمیں ملنا چاہیے، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ یہ اسی بیماری کا علاج ہے۔ میں نے کہا 4 آدمی بحث کر رہے ہیں ایک آیت کے بارے میں، آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ بھی صحابہ تابعین، ہم نے ترجمہ کیا ہے مودودی صاحب، جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب بنتا ہی نہیں تو کہتے نہیں ترجمانی کی ہے، پہلے کہتے ہیں ترجمہ کیا ہے، پھر کہتے نہیں ترجمہ تو ہم نے نہیں کیا، ترجمانی کی ہے۔ ترجمانی میں جائز ہے، جو چاہے کرتے چلے جائیں آگے۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحبان کے جیب میں ایک رسالہ تھا رفع دین کا۔ میں نے کہا آپ کیا پوچھنا چاہتے پوچھیں۔ انہوں نے وہ رسالہ نکالا، تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کا رسالہ ہے یہ آپ لائے ہیں، میں 3 مہینے سے تلاش کر رہا ہوں،
मुझे नहीं देते, आपको कहां से मिल गया? हमारे पास तो 10-12 रखे, सारे आपको दे देंगे। उनका जरूर दे देना। मैंने कहा अच्छा हुआ आप ये रिसाला ले आए। मैंने कहा ये आपने पढ़ा है सारा? कि जी पढ़ा है। उनका कम से कम ये तो आपने पढ़ा कि ये भी हदीसें पेश करते हैं और हम भी हदीसें पेश करते हैं, लेकिन आपने गिनती करके देख ली होगी कि जितनी इन्होंने पेश की उनमें ना 18 की नफी निकलती है, ना 10 का इस्बात, और जितनी हमारी इन्होंने लिखी और जवाब देने की कोशिश की वो पूरी नफी इस्बात है, एक जगह का इस्बात और बाकी जगह की नफी। ये तो ठीक है। वो शराफत अली बोला कि वो जो हदीसें उन्होंने लिखी हैं वो सही हैं और ये ज़ईफ है। मैंने कहा बस यही बात देखनी है कि वो सही है, ये ज़ईफ है। मैंने कहा अल्लाह रसूल ने सही ज़ईफ कहा है? नहीं जी, मुहद्दिसीन ने कहा है, उन्होंने बकायदा हवाले दिए हैं। ठीक है। मैंने वो रिसाला पकड़ा, सफ़ा 12 पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी की हदीस के बारे में लिखा था कि ये हदीस बिल्कुल झूठी और ज़ईफ है क्योंकि इसका रावी आसिम बिन कुलैब है। आसिम बिन कुलैब। मैंने कहा आसिम बिन कुलैब की वफात 135 में है। कूफे में रहता था ये। इमाम अबू हनीफा का जमाना भी इसने पाया, सहबैन का भी। उन्होंने इससे बकायदा हदीसें ली, इनको सिका करार दिया। उसको ज़ईफ कहने वाला 800 साल बाद का आदमी है जो न उसके इलाके का न उसके जमाने का। उसको कैसे पता चला कि ये ज़ईफ है? हमारे इमाम ने जिसको सिका कहा हम तो उसको सिका मानते। फिर बुखारी सफ़ा 868 पर भी इसकी तारीख मौजूद है। मुस्लिम में 5 हदीसें हैं, तिरमिज़ी में 17 हदीसें इससे ली और उनको हसन सही कहा है। तो उसके बाद इनके बाद आने वाला को उसको ज़ईफ कह रहा है तो बगैर वजह के तो वो तो कोई कबूल ही नहीं बात। फिर दूसरी बात ये कि खुद इस रसाले वाले को इस बात पर यकीन नहीं। कैसे? मैंने कहा सफ़ा 8 पर इसने हजरत वाइल बिन हुजर की हदीस नकल की है रफ़ा जैन के बारे में। अबू दाऊद का हवाला है ना कि जी हाँ, मैंने वो तो निकाल के रखी कि इस संद में भी आसिम बिन कुलैब है। अब ये आखिर हर समझ नहीं आती कि जब हजरत वाइल की हदीस में आसिम बिन कुलैब आ जाए तो वो सिका हो, और जब अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस में आ जाए तो फिर वो बेचारा झूठा हो जाए। अब वो डॉक्टर से आकर पढ़े लिखे वो बड़े गौर से देखने थे कि हमें दिखाएं, ये तो एक अजीब धोखा है कि एक ही रावी एक जगह सिका और एक जगह ज़ईफ है। मैंने देखा, देखो अच्छी तरह देखो। फिर हजरत बरा बिन आज़िब की हदीस जो हम अबू दाऊद में है कि हजरत ने पहली दफा रफ़ा जैन की, फिर रफ़ा जैन नहीं की। उस पर लिखा था कि इसमें एक रावी यजीद बिन अबी ज़ियाद है जो कूफी शिया है, और आगे चुपता हुआ जुमला लिखा था कि अब शियों की बात मानते हैं क्योंकि फिका जाफरी और फिका हनफी दोनों का खमीर कूफा से ही उठाया है। मैंने कहा ये देखिए, इसने यजीद बिन अबी ज़ियाद पर जरा की है। सफ़ा 8 पर ही हजरत बरा की एक हदीस उसने भी नकल की थी बैकी से। मैंने बैकी निकाल कर सामने रख दी कि इसमें वही यजीद इब्न अबी ज़ियाद मौजूद है, और साथ इब्राहिम बिन बशार रमादी एक झूठा रावी है। ये इसके यहां सही है और वहां कोई झूठा रावी नहीं है। रहा ये कि ये शिया है या नहीं, तो अगर शिया होगा तो रफ़ा जैन की हदीस में होगा ना, तरके रफ़ा जैन में कैसे शिया? क्योंकि शिया तो रफ़ा जैन के कायल है ना। लेकिन ये अजीब बात है कि वहां वो शिया सुन्नी था और यहां आके शिया हो गया है। हालांकि इसके उल्ट तो माना जा सकता है कि रफ़ा जैन की हदीस रवायत करते वक्त वो शिया हो, क्योंकि शियों का मसला है। और बिदती के असूल यही है उसके बारे में कि अगर रवायत उसकी बिदत की तायीद में हो तो मरदूद है और उसकी तरदीद में हो तो वो मकबूल है।
तो तर्के रफा जैन की हदीस तो शियों की तरदीद में है ना। अब फिर वो सारे देखने लगे कि जी वही रावी है। मैंने कहा बिल्कुल वही है। अच्छा, अब वो वहां से उठे और सीधे उसके पास गया जिसने सारा लिखा था। कहा कि जी ये आप जरा दिखाएं, ये क्या किस्सा है। फिर कहा हाँ मुझे किसने बताया था कि आप अमीन के पास गए हैं, वो तो धोखेबाज आदमी है। फिर कहा कि ये धोखे आपके तो उसने दिखा दिए। फिर मेरे पास आए कि जी वो तो वाकई धोखे निकले। मैंने कहा कि ये इसने एक हदीस नकल की है इब्ने उमर से और 26 किताबों के हवाले दिए ताकि अनपढ़ों पर रोक पड़ जाए कि बड़ी किताबों में हदीस है, गिनो 26 में है, क्योंकि इनमें से किसी एक किताब में भी इन लफ्जों में हदीस नहीं है, किसी एक में नहीं है। मैंने कहा नहीं है। मैंने तालिब 2 बिठा दिए कि इनको किताबें दिखाते जाओ और ये दिखाते। 26 किताबें देखी, वो हदीस उन लफ्जों में आई नहीं। तो फिर उसके पास गए, क्योंकि 26 किताबों पर एक सांस में झूठ बोल जाना, इतनी हिम्मत को मिर्जा कादियानी को भी नहीं थी, तुम्हें पैदा हो गई है। उसके बाद उनकी मिन्नत करने लगा कि ये रिसाला अमीन को न देना। उसने कहा हमारे पास तो 10 थे, वो 10 के 10 उसे दे दिए और उसने अपने शागिर्दों में तकसीम कर दिए। तो फिर वो रिसाला था 16 सफ़े का। मैंने उसमें 83 झूठ निकाले, 16 सफ़े वो लिखकर मैंने डॉक्टर साहबान को भेज दिए। अब उन्होंने फिर कहा कि जी हम आपसे मसला समझते हैं, वक्त देना चाहते हैं, कहीं आ जाए। अब वहां रिसाला लेकर बैठ गए। वो एक जी ये बात आप किताब में दिखाए, वो हो तो दिखाए ना जी, ये दिखाएं आप जिस किताब का हवाला दिया उसमें कहां है। बड़े परेशान हुए। उसके बाद उन डॉक्टरों ने फिर बाकायदा अपने पैर पर फैसला लिख के शाया किया कि हम आम मुसलमानों को खुसूसन और अपने डॉक्टर भाइयों को अमूमन और डॉक्टर भाइयों को खुसूसन ये दरखास्त करते हैं कि गैर मुकल्लदों का फिरका बड़ा धोखेबाज फिरका, इसके धोखे से बच जाए। तो मकसद ये है कि इस ज़हनी आवारगी का नाम इन्होंने तहकीक रखा हुआ है कि हम दीन में तहकीक कर रहे हैं। गोया पिछली आइमे मुजतहिदीन की तहकीक जो है वो नाकिस है और इनकी तहकीक जो है वो कामिल है। तो अब ये इस महीने का जो खैर आया है, मैंने रात भी अर्ज किया था, इसमें मेरा मुनाजरा पहली किस्त आई है जो कसूर में रफा जैन पर हुआ। इनको पकड़ने का इतना आसान तरीका है, अब तो इनसे मुनाजरा इतना आसान मैंने कर दिया कि आपको किसी किताब की जरूरत नहीं, बिल्कुल बस जाएं कि जी हमने नमाज सीखनी है, खुदा के लिए हमें हदीस पाक वाली नमाज सिखा दे। अब करना क्या है कि नमाज के जितने अज़कार और अफ़आल हैं हर एक पर 3 सवाल पूछते जाना है। कितने सवाल? पहला उसका हुक्म क्या है, ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, वो जो कुछ कहे फर्ज है वाजिब हदीस में दिखा दो। दूसरा, अगर वो जिक्र है तो ये पूछना है कि जी ये जिक्र आहिस्ता किया जाए नमाज में या बुलंद आवाज से। वो कहे आहिस्ता, अच्छा इसकी हदीस सुना दे। वो कहे बुलंद आवाज से, अच्छा इसकी हदीस सुना दे। तीसरा सवाल भूल का करना है कि अगर भूल कर इसकी जगह फलां जिक्र पढ़ लिया जाए तो अब नमाज का क्या हुक्म है, हो गई या नहीं। वो कहे हो गई, अच्छा हदीस में दिखा दो। नहीं हुई, अच्छा हदीस में दिखा दो। पूरी नमाज तो कुजात तकबीर तहरीमा आज तक उसके मिसाली हमें नहीं दिखा। आगे पीछे तलाश करते हैं कॉलेज के लड़कों को, आए हम उनको रस्म के डाले। मैंने 2-3 लड़कों से कहा कि भी उनसे पहले दिन ही बात कर ले कि भी आपका मकसद यही है ना कि हम अहल हदीस हो जाए, ये एक और मकसद है। यदि यही है तो हम झूठे अहल हदीस नहीं बनना चाहते, सच्चे बनना चाहते हैं। पूरी नमाज जो है वो हमें हदीस से दिखा दे।
हम हल्फनामा लिख के देते हैं कि हम उसी दिन अहल हदीस हो जाएंगे जिस दिन आप पूरी नमाज दिखा देंगे, और नीचे लिख दें कि अब अगर देर करेंगे हफ्ता तो भी गुनाह आपको, महीना देर करेंगे तो भी गुनाह आपको, क्योंकि मेरी नमाज में जो गलत हो रही है, साल देर करेंगे तो भी गुनाह आपको। उसने लिख के दे दिया। कहता है अब मैं दूसरे दिन रोजाना फोन कर देता हूं कि जी मुकम्मल नमाज मिल गई है तो आ जाऊं, मैंने अहल हदीस होना है। वैसे आगे से गालियां देना शुरू कर देते। एक तबलीगी जमात का साथी जो ना किसी से लड़े ना भिड़े, 2-4 तकरीरें मेरी उसने सुनी थी, उसका मामू ससुर गैर मुकल्लिद था। ये कहीं चिल्ला लगा के आया, हैदराबाद में रहता है, वो आ गया, अपना वक्त भी जाया किया और लोगों का भी जाया किया, नमाज तो होती नहीं। क्या मामू जी हम तो दीन सीखने निकले हुए हैं, तो आप सिखा दे सही नमाज क्या है। मैं कोई मौलवी हूं कि आप मौलवी साहबान को ले आए। 4 मौलवी साहबान आ गए, ये दुकान से उर्दू तर्जमा कुरान का और उर्दू तर्जमा सियासता का ले आया और रख दिया। जी पहले ये फरमाएं कि तकबीर तहरीमा फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है। फर्ज है। फर्ज कहां से साबित होता है? कुरान पाक से कि ये तर्जमे वाला कुरान है, वो आयत निकाले, नीचे तर्जमा लिखा हो कि तकबीर तहरीमा फर्ज है। तो दूसरा मौलवी उससे लड़ पड़ा कि तूने फर्ज क्यों कहा है। उसने कहा कि आप लड़े ना, घर जाके लड़े, आप बताएं क्या है। उसने कहा सुन्नत है। अच्छा, सुन्नत कहां से साबित होती है? हदीस से। ये सियासता रखी है उर्दू तर्जमे वाली, आप निकाल दें किस हदीस के नीचे लिखा है तर्जमा कि तकबीर तहरीमा सुन्नत है। अब तीसरा उसे कहता है तूने क्यों सुन्नत कहा। उसने कहा कि आप लड़े ना, आप बता दें आप क्या कहते हैं, ना फर्ज है ना सुन्नत है। अच्छा आप यही हदीस में दिखा दें कि ना फर्ज है ना सुन्नत है। ये खुराफात फोकाहा की हैं। कोई चीज फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं है। जो किसी चीज को फर्ज वाजिब सुन्नत कहता है बिदअती है, बेदीन है। अब बिस्मिल्लाह उसने बुखारी निकाल के आगे रख दी, बाब ईजाबुत तकबीर, और उर्दू तर्जमा था तकबीर तहरीमा के फर्ज होने का बयान। कि बिस्मिल्लाह करें लिखे कि बुखारी बेदती है, बेदीन है, क्योंकि ये तकबीर तहरीमा को फर्ज कह रहा है। निसाई खोल के रख दी, बाब फर्ज तकबीर, तकबीर के फर्ज होने का बयान। लिखे कि निसाई बिदती और बेदीन। अब उसके सर हो गया कि ये जो इन्होंने हुक्म फर्ज का लिखा है बुखारी और नसाई ने, अगर हदीस में है तो दिखा दो, और अगर अपनी राय से इन्होंने ये हुक्म लिखा है तो लिखो कि ये दोनों अहल हदीस नहीं थे, अहल राय थे। मौत उनके लिए। बुखारी को अहल राय लिखे, नसाई को अहल राय लिखे। आखिर अच्छा ये सवाल रहने दो, फातिहा पर मुनाजरा कर लो। मुनाजरा तो मुझे करने नहीं आता, मैं तो नमाज सीखने के लिए बैठा हूं। मुनाजरा किसी से करें, और जब फातिहा आएगी तो उसका मसला भी मैंने पूछना है। लेकिन मुझे तो समझ आ रहा है कि यहां तकबीर ही नहीं चलेगी, पहली फातिहा पढ़ी जाएगी आपके मजहब की सारे की। कि अच्छा ये सवाल हमने लिख लिया, कर्ज रहा, अगला सवाल पूछे। कि मैं तो दुकानदार हूं, इमाम नहीं हूं, या मुकद्दी बनता हूं नमाज में, या अकेला पढ़ता हूं। तो अकेला नमाजी और मुकद्दी जो है, ये तकबीर तहरीमा ऊंची आवाज से कहना सुन्नत है इसके लिए, या आहिस्ता आवाज से? आहिस्ता आवाज से कहना सुन्नत है कि ये कुरान हदीस रखा है, कोई आयत निकाल दे जिसमें लिखा कि आहिस्ता आवाज से कहना सुन्नत है। कहने लगे कि इज़ा कब्बरा फकब्बिरू, क्या तर्जमा है कि इमाम ऊंची अल्लाह अकबर कहे, मुकद्दी आहिस्ता कहे। वहां तो सियासता रखी थी तर्जमा, ने कहा जरा मुझे निकाल के दिखाएं तर्जमा कहां है, ये हदीस निकाले, मैं खुद तर्जमा पढ़ लूं। अब नहीं ये रहने दो, किताब रहने दो, किताब रहने दो, मैं तो अरबी नहीं जानता ना, आप मुझे नहीं, किताब रहने दो। अच्छा ये भी हम नोट कर लेते हैं, ये देखेंगे हदीस इसकी, अभी तो नहीं मिली, क्योंकि जो मेरे सामने पड़ी झूठी पढ़ रही है कोई, तो नहीं वैसी पढ़ दी थी हमने।
کہ تیسرا یہ ہے کہ میں انسان بھول جاتا ہوں، میں بڑی تیزی میں آیا، رکوع میں چلی گئی تھی جماعت، تو جلدی میں نے کہنا تھا اللہ اکبر، تو میرے منہ سے نکل گیا الحمدللہ اور میں رکوع میں چلا گیا۔ اب اللہ اکبر کی جگہ الحمدللہ منہ سے نکل جائے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ایک کہنے کا ہو جاتی ہے، کیسے دکھاؤ حدیث میں۔ دوسرا کہنے کا تو نے کیوں کہا ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا تو بتا، کہتے نہیں ہوتی، ان کا دکھا حدیث میں کہاں؟ رفع دین پر مناظرہ کر لو، اس نے کہا اللہ کے بندے میں مناظرہ کرنے پڑا بیٹھا ہوں، نماز سیکھنے بیٹھا ہوں۔ آخر 6 گھنٹے گزر گئے، جتنے لوگ وہاں جمع ہو گئے سب نے لکھ کر دیا کہ غیر مقلدین اپنی تکبیر تحریمہ بھی ثابت نہیں کر سکے۔ انہوں نے اس کے پوسٹر تقسیم کر دیے۔ کچھ چند دنوں بعد میں آیا، مجھے انہوں نے کارروائی دکھائی کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ عنوان میں لکھ دیتا ہوں، کچھ پھر تقسیم کر دو۔ میں نے اوپر عنوان لکھا کہ حیدرآباد میں غیر مقلدوں کی نماز کا بغیر تکبیر کے جھٹکا ہو گیا۔ تکبیر بھی ثابت نہیں ہوئی نا، جھٹکا ہو گیا۔ اب وہ جو میں نے یہ عنوان لکھا ان کو بڑا چبھا، بڑے چیخے چلائے، ڈی سی کے پاس چلے گا، دیکھو جی یہ جھٹکا لکھا ہے۔ وہ ڈی سی فون کرے مدرسے میں کہ جی کیا لکھا ہے؟ وہ مودی صاحب مجھے کہنے کے فون ڈی سی کا ہے، میں نے کہا مجھے دو۔ میں نے کہا ان سے پوچھو جھٹکا کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہے نا کہ ہندو بغیر تکبیر اللہ اور کہے جانور مار دیتے ہیں، تو جب ان کی تکبیر تحریمہ ثابت نہیں ہوئی تو یہی جھٹکا ہے نا، ان کی نماز کا جھٹکا ہو گیا۔ ڈی سی نے پوچھا کہ اچھا بھی جھٹکا کس کو کہتے ہیں؟ جی کہتے تو اسے ہی ہیں کہ تکبیر کے بغیر ہو، کہ پھر رو کیوں رہے ہو؟ پھر تو تمہاری نماز کا جھٹکا ہو گیا۔ تو یہ میں آپ کو واقعات کے انداز میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ واقعہ بھی یاد رہ جائے اور سوال بھی، اور کام کرنے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ وہی میرا آصف شاہ جو شاگرد تھا جس کا میں نے پہلے سنایا، وہ 1 سال جماعت میں چلا گیا، تبلیغی جماعت میں جاتا ہوا آیا، رومال مجھے دیا، اس نے یہ دعا کرے میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو ملنے آیا ہے، سال کے بعد جب آئے گا پھر بھی ملنے آئے گا یا نہیں؟ یا یہ کہے گا کہ ہم لوگوں کو جوڑتے ہیں یہ توڑتا ہے؟ نہیں استاد جی، آپ کا کام بھی وہاں کروں گا، اور جو کام ان کا ہوگا ان کو کارروائی ان کو سناؤں گا، جو آپ کا ہوگا آپ کو سناؤں گا، لکھوں گا۔ چنانچہ دوسرے مہینے اس کا خط آیا کہ ہماری تشکیل پہلی شادرے میں ہوئی۔ وہاں 12 نوجوان تبلیغی جماعت کے نئے غیر مقلد ہوئے، جن میں سے 8 تو بالکل جا چکے تھے دور، اور 4 ابھی آ جاتے تھے جماعت میں کبھی کبھی۔ ہم جو گشت پر نکلے، ایک حاجی صاحب مجھے ایسے رات ایک آئے ہوئے تھے، وہ اتنی لمبی لمبی داڑھی، انہوں نے ان کو غیر مقلد کیا تھا سب کو۔ ہم نے سوچا کہ داڑھی والا آدمی ہے، کوئی 4 قدم ساتھ چلے گا، ہماری مدد کرے گا۔ تمہاری نماز نہیں ہوتی، اپنا وقت بھی خراب کر رہے، لوگوں کو خراب کر رہے ہو۔ تو جو امیر تھا گشت کا، میں نے اسے اشارہ کیا، ہمیشہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا موقع دیں بات کرنے۔ میں نے کہا حاجی صاحب، میں ملتان سے اپنا گھر چھوڑ کر یہاں پھر رہا ہوں صرف دین سیکھنے کے، تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ہماری نماز میں کون سی غلطی ہے، ہم تو بڑے شکر گزار ہوں گے آپ کو۔ مقدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جو مقتدی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حاجی صاحب 1 منٹ، میں نے جیب سے نوٹ بک نکالی، میں نے کہا دین کا مسئلہ ہے تو ہمیں بہت تاکید کی جاتی ہے کہ دین کا مسئلہ پورا پورا سمجھ لینا چاہیے، تو میں لکھ لوں ذرا۔ میں نے لکھ لیا کہ مقدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جو مقدی خود سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ لکھ کر میں نے 3 مرتبہ سے کہ حاجی صاحب سن لیں تاکہ پکی بات رہے، کوئی شبہ نہ رہے مسئلے میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اب دیکھیے حاجی صاحب، میں آپ کا بڑا 3 دفعہ میں نے شکریہ ادا کیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اپنے ساتھیوں سے بھی میں نے کہا کہ دیکھو کتنی بڑی بات مل گئی نماز کے ٹھیک ہونے کے بعد۔ وہ بہت خوش۔ میں نے کہا حاجی صاحب دیکھو، ایک میرے پاس کتاب ہے فضائل اعمال،
उसमें अगर कोई आयत है तो आगे हवाला दिया हुआ है, कोई हदीस है तो आगे हवाला दिया हुआ है, कोई वाकया है किसी बुजुर्ग का आगे हवाला दिया हुआ है, तो वो मैं सुनाता हूं, मुझे कोई पूछे कि ये कहां है कि मैं उससे हवाला दिखाता हूं। अब ये मसला भी मैंने लोगों को सुनाना जो आपने दिखाया, क्योंकि तो दीन का मसला है, लेकिन वो मुझे पूछेंगे कि ये कहां है, तो आप मुझे वो किताब लिखा दें हदीस की, उर्दू तर्जमा उसका मिलता हो, मैं वो साथ रख लूंगा, जिसमें हदीस के नीचे यही तर्जमा लिखा हो कि मुक़द्दी पर सूरत फातिहा पढ़ना फर्ज है, जो मुक़्तदी खुद फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। और दो हदीसें, एक हदीस मुझे और लिखा दे। दूसरी हदीस क्या हो कि अल्लाह ताला ने सिर्फ एक फर्ज का हिसाब देना है या सारे फर्जों का, सबका, कि दूसरे के नमाज में कुल फर्ज कितने होते हैं, बस ये हदीस लिखा। ये उनके बाप को भी नहीं आती। अब ये कहें कि दो हदीसें लिखा दो, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, वो जान छुड़ाए, आखिर वो लड़ पड़ा। तो वो जो चार लड़के नए नए उसी की वजह से गैर मुकल्लद हुए थे, वो आपस में फोन नहीं हमारे एक दूसरे को कि यार हमें तो कहता था बड़ी हदीसें आती है, दो भी नहीं आ रही। वो शाह साहब कहने के मैंने इशारा किया कि बस हम चले गए आगे। अब मैंने उन चार लड़कों से कहा कि अब आपका काम है जोर के बाद चले जाना काफी पेंसिल लेके, कि हाजी साहब हदीसें मिल गई हैं। वो गए, बाहर निकले, अच्छा वो हदीसें मिल गई तो फिर नोट करवा दी हमें, गालियां देने लगे। वो बैठ गए एक कोने में। यहां क्यों बैठ गए हो कि आप शायद कोई वजीफा पढ़ रहे, गालियों को पढ़ रहे, उसके बाद दो हदीसें लिखवा दें, चले जाएंगे। शाम को फिर चले गए, अब वो अंदर से ही गालियां देने लगा। वो जो 3-4 दिन उन्होंने लड़के उसके पीछे लगे ना, उसने आकर कहते हमसे मुआफी मांगी कि हम आइंदा कुछ नहीं कहेंगे, आप इन लड़कों से हमारी जान छुड़ा दें। तो ये तो इनकी करतूत है कि दो हदीसें नहीं लिखा सके, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते 12 के 12 लड़के वापस आ गए, क्योंकि इनके पल्ले में तो कोई चीज ही नहीं है, और खामखा लोगों को धोखा देते हैं। आखिर नमाज मुकम्मल का हिसाब होना है, सारे फराइज पूछे जाएंगे ना, तो जिनको सिरे से यही मालूम नहीं कि फराइज है कितने, ये कहते आजकल बड़े तंग है ना। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था तो इनके 5-6 मौलवी किताबों की गठनी उठाकर आ रहे थे, मजमा बहुत था, 2 दफा गिर गए। तो मैंने स्पीकर पर ऐलान किया भी रास्ता छोड़ दो, उलमा हजरात इल्म के बोझ से गिर रहे हैं, तो जरा करीब आ जाए। करीब आ गया जहां दरवाजा है, तकरीर बंद करो मुनाजरा होगा, बंद करो मुनाजरा होगा। बहुत अच्छा, ये 10-15 मिनट में मजमून समेट लेता हूं, फिर मुनाजरा कर लूंगा। उन्होंने कहा हाँ कर लेंगे, तेरे साथ नहीं करना। क्यों? तू प्राइमरी स्कूल का मास्टर है। मैंने कहा किसी हदीस में है कि प्राइमरी स्कूल से मास्टर से मुनाजरा जायज नहीं? वो जो मुझे दिखा दो, फिर मैं मौलवी साहबान की मिन्नत कर लूंगा कि आप मुनाजरा करें, मुझे तो हदीस पाक ने मना कर दिया। मैंने कहा मैं तो प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूं, आप कौन है? मैं शाकुल हदीस हूं। बिस्मिल्लाह, जरा नमाज जोर की रखते सुनाए कितनी है? क्या पूछा मैंने? वो सारे अपने साथी हैरान कि आखिर वही प्राइमरी स्कूल का मास्टर निकला ना, क्योंकि जोर की रखते तो प्राइमरी जमात में पूछी जाती है ना, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये प्राइमरी भी नहीं पढ़े हुए। अब वो कहता है जी 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत। इनका जरा ऊंची सुना दे, सब सुन ले। मैंने कहा भी देखो ये रखते बताई हैं 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 4 सुन्नत, 2 सुन्नत। ठीक, उनका 4 के साथ सुन्नत का लफ्ज हदीस में लिखा। आपने अपने अकीदे के मुताबिक 12 हदीसों के खिलाफ बताया हमें, क्योंकि हदीसों में लफ्ज ततव्वुन आ रहा है, ततव्वुन नफल को कहते हैं ना, और आप कह रहे हैं सुन्नत। मैं दोबारा सुनाता हूं जी, मैंने तो सुनाओ कि 4 नफल, 4 फर्ज, 2 नफल। सारे लोग हंस पड़े कि ये नहीं रखते आगे ये कहीं। अब वो साथ 2 गैर मुकल्लद ही थे,
एक जल्दी से लपका कुरान पाक उठा के उसके सर पर रख दिया। मौलवी साहब, ये तेरे सर पर कुरान है, नीचे पांव के नीचे मस्जिद है। हमें तो तू बताता रहा 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत, और अब कहता है कि 4 नफल 4 फर्ज 2 नफल। सुनते कहां गई? मैंने कहा भाई अभी तो पहला सवाल है प्राइमरी स्कूल के मास्टर का, सुनते गई। दूसरा सवाल हुआ तो फर्ज भी जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए इनका इल्म कितना है। अब वो कहते कि ये जो हमें पहले 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत कहां से बताया था? बैती जेवर से। कहता अच्छा, हमें कहता बैती जेवर गलत किताब है, और जब मसला हम पूछते हैं तो बैती जेवर से बताता है हमें। बहुत झूठा आदमी है। वहीं से भाग गए। तो अब ये बड़े परेशान हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत यहीं पड़ती है, हमें हुक्म मालूम होती तक ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, और वो अहादीस में है नहीं। इसलिए मुझे कोई पूछे नहीं जी फिक़ह और हदीस में क्या फर्क है, तो मैं तो बिल्कुल आम फहम अंदाज रखता हूं कि छोटे छोटे लोग भी समझ जाए। मैं बुखारी शरीफ तर्जुमे में रख देता हूं कि देखो इसमें वुजू का तरीका है, पढ़ लो। उसके बाद तालीमुल इस्लाम रख देता हूं कि इसमें वुजू का तरीका है, पढ़ लो। पढ़ कहते जी बिल्कुल एक जैसा है। इनका नहीं फर्क है। नहीं जी वहां भी हाथ धोना है, वहां भी चेहरा धोना है। मैंने कहा इसने आगे अहकाम में लिखे हैं कि ये फर्ज है 4 चीजें, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है, ये हदीस में नहीं है, ये फुकहा ने तायीन की है, वो हदीस में नहीं है। अब हमें तो जरूरत है इन आकाम की, तो ये हमें अगर हदीस में दिखा दें तो हम फिक़ह छोड़ देंगे, हदीस में शुरू हो जाएंगे। अब इनसे इतना तंग है इन सवालों से, एक जगह 3 दिन बैठे रहे। उन्होंने कहा लिखो रफ़ा जैन सुन्नत है। क्या सुन्नत नहीं लिखनी? क्यों? कि तू कहेगा सुन्नत का हुक्म हदीस से दिखा। तो मैंने कहा जब तू अहल हदीस है तो उससे हदीस ही मांगूंगा, और क्या मांगूंगा? नहीं। मैंने कहा अच्छा लिखो सुन्नत नहीं है। अब ना सुन्नत नहीं है लिखे, ना सुन्नत है लिखे। कुछ बताओ तो सही ना, है क्या रफ़ा जैन? नहीं, हम नहीं सुन्नत लिखते। मैंने कहा इसे लिखो कि सुन्नत नहीं है। ये भी ना लिखे कि सुन्नत। 2 दिन गुजर गए, इस पर आई नहीं बिल्कुल। कोई आसिफ शाह कहने लगा कि एक जगह सखर का उसने लिखा मुझे, एक ऐसे फिर वहां मिल गया, आपकी नमाज खिलाफे सुन्नत है। मैंने कहा जी हम तो नमाज सीखने आए हैं, फरमा दे क्या सुन्नत का हमारे रह जाती है। रफ़ा जैन मैंने कहा कितनी जगह? 10 जगह मैंने लिख ली कि 10 जगह रफ़ा जैन करना 4 रकत में सुन्नत मुअक्कदा है। फिर मैंने कहा कि हजरत मुझे 2 हदीसें लिखा दें, एक तो वो हदीस जिसका तर्जुमा हो कि ये रफ़ा जैन 10 जगह सुन्नत मुअक्कदा है, और दूसरे ये कि 4 रकत में कुल सुन्नतें कितनी हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो पूरी नमाज पूछनी है ना, कुल सुन्नतें कितनी हैं। अब वो उनके बाप को भी नहीं पता कितनी है, तो फुकहा के मोहताज है इस बारे में। एक जगह मुनाजरा था, बैठे, इन्होंने फतवा दिया था कि जो रफ़ा जैन नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। अब ये तो इसी काम के लिए फारग है। मैं छुट्टी के बाद चला, मगर भी रात में पड़ी, इशा से थोड़ी देर पहले मैं वहां पहुंचा। मुनाजरा सुबह होना था, तो साथी कहने लगे कि ये सुबह से आए हुए हैं, मस्जिद एक ही है, बड़ी हदीसें सुनाते रहे लोगों को। कोई बात नहीं। इन्होंने इशा के बाद तकरीर का ऐलान तो नहीं किया कि नहीं किया। मैंने कहा मेरी तकरीर का ऐलान कर। अब वो पहला मौका था कि गैर मुग़ल मौलवियों को करीब बैठकर मेरी तकरीर सुनने का मौका मिला। समझ में नहीं है, बाहर बैठे थे चौक में। मैंने क्योंकि रफ़ा जैन पर मुनाजरा होना था, वो मसला नहीं छेड़ा, तकलीद और किरात खल्फ इमाम पर मैंने तकरीर की। अब ये तो वही कह रहे हैं कि भी हम तो नहीं मुनाजरा करते। तकरीर खत्म हुई, अंदर आ गए, बस 2 मिनट थी, 2 मिनट, वही जो फतवा दे के गया था नमाज में, 2 मिनट जी मौलवी साहब ने जो तकरीर की है इसमें बड़ी ज्यादती की है। उन्होंने कहा है कि जो इमाम ये गैर मुक़ल्लिद इमाम अबू हनीफा की तकरीर नहीं करते,
یہ بالکل جھوٹ ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ جو امام ابو حنیفہ کی تقلید نہ کرے وہ کافر ہے۔ پھر امام صاحب کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے، 10 منٹ تقریر کی۔ میں نے آخر میں اتنا کہا کہ دیکھو میرے